آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 24 تا 27 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم انتہائی حیران کن اس کے بارے میں سنیں گے۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ ایک روایت کے مطابق سوئی کے ناکے سے مراد یروشلم کی دیوار میں ایک بڑے دروازے سے ہے۔ دن کے وقت یہ بڑا دروازہ کھلا رہتا تھا، جس کے اندر سے ایک اونٹ بھی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ تاہم رات کے وقت یہ دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، اور اسی بڑے دروازے کے بیچ میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا جو کھلا رہتا تھا، اور لوگوں کو اس چھوٹے دروازے کے اندر سے گزرنے کی اجازت تھی، لیکن ایک اونٹ کے لیے اس چھوٹے دروازے سے گزرنا ناممکن تھا، تب تک جب تک کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل نیچے نہ بیٹھ جائے۔ اس کا بوجھ اس کی کمر سے ہٹا دیا جائے اور پھر رینگ کر اس کے اندر سے چلا جائے۔ اس کہانی کا حوالہ دیتے ہوئے مقدس اینسلم کا کہنا ہے کہ امیر اس وقت تک اس تنگ راستے سے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے گزرنے کے قابل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ اور دولت کے بوجھ کو اتار نہیں دیتا، یعنی ان سے محبت کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دولت مند آسانی کے ساتھ خدا کی بادشاہی کے لیے اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے؟ تو کیا اس کے ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہو جائیں، خود کو عاجز کر لیں اور اپنی دولت کے سامان سے چھٹکارا پا لیں تو وہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو واقعہ ہی اس دنیا کی چیزوں سے مالا مال ہیں، انجیل مقدس کے اس حوالے کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ حوالہ اس نوجوان کے متعلق ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جواب تھا، تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اس پر وہ امیر نوجوان اداس ہو کر چلا گیا، کیونکہ اسے اپنی دولت سے بہت پیار اور لگاؤ تھا۔ تاہم اوپر خداوند یسوع مسیح کی وضاحت ہر اس شخص کو امید دلاتی ہے
जो इस आला तवक्को के साथ जद्दोजहद करता है। खुद खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उसकी इस बात पर परेशान हुए और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मजीद कहा कि आदमियों के नजदीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। इसलिए हम सबको इस हकीकत पर गौर व फिक्र करना चाहिए और मानना चाहिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया की मादी दौलत से हद से ज्यादा वाबस्ता रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं। यह भी ख्याल रहे कि दौलत ना होने के बावजूद भी लोगों का दौलत से लगाव हो सकता है। दौलत ज्यादा होने की ख्वाहिश और लगाव को आज अपनी जिंदगियों से साफ करने और छुटकारा पाने की जरूरत है। इसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि बहुत से लोग दौलत से माला माल हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस दौलत के साथ नहीं जोड़ा, और यही रूह की गुर्बत का हुस्न है। लेकिन होशियार रहें कि यह ना समझें कि हमने इस मुबारकबादी को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया है। खुदावंद यीशु मसीह का मज़कूरा बाला बयान उन लोगों के लिए मोहब्बत से कहा गया था जो इस दुनिया की चीजों से हद से ज्यादा वाबस्ता हैं। लिहाजा अगर ये हम हैं तो अपने आप पर रहम करें और खुदावंद यीशु मसीह के इल्फाज और उसके साथ अपनी अंदरूनी जद्दोजहद पर पूरी तवज्जो दें। आज खुदावंद यीशु मसीह के इंसाफ और वाज़े इल्फाज पर गौर करें कि एक ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान, लेकिन एक दौलतमंद के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। क्या हम इस पर यकीन रखते हैं? क्या हम ये कबूल कर सकते हैं? क्या खुदावंद यीशु इस हवाले में हमसे मुखातिब है? एक बार फिर, अगर हम मादी तौर पर गरीब हैं तो क्या हमारी दौलत के लिए ख्वाहिश मजबूत है? अगर ऐसा है तो यह हवाला हम पर यकसा तौर पर लागू होता है। इस इक्तबास को दुआ के साथ अपने दिल में बैठने दे और नहायत ईमानदारी के साथ बार बार इस हवाले को पढ़ें। इस दुनिया की फानी चीजों को आसमानी दौलत पर तरजीह न दें और आसमानी दौलत का इंतखाब करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। इसका नतीजा यह होगा कि हम उन दुनियावी चीजों के बोझ से आजाद होकर हर हकीकी रूहानी दौलत के वारिस बन जाएंगे। हम दुआ मांगे। हकीकी दौलत के मालिक, आप चाहते हैं कि हम में से हर एक फना होने वाली दुनियावी चीजों की बजाय आसमानी दौलत से माला माल हो, जो इस दुनिया में हमें हासिल होने वाली हर चीज से कहीं ज्यादा है। बराए करम हमें मादी दौलत से लगाव से आजाद कर दे, ताकि हम इस बोझ से आजाद जिंदगी गुजार सकें। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपके फजल और रहमत के खजानों की कदर देख सकें और इस हकीकी दौलत को अपनी जिंदगी का वाहिद मरकज बना लें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं और खास तौर पर अपने भाई शारून गिल के लिए कि जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है कि खुदावंद शारून गिल को और इनके घराने को अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करे और इनकी आइंदा की जिंदगी में इन्हें खुशियां और कामयाबियां अता करे। आमीन।